अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इसी महीने के 22 तारीख को पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें 26 से 28 बेकसूर अफराद का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जो एक घिनौनी हरकत थी, एक इंसानियत का खुले आम कत्ल था, जिसे कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता। जी हाँ नाजरीन, एक बेकसूर का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए जो इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं। ये एक खौफनाक दहशतगर्दाना हमला था। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया। जो भी हुआ, जुर्म तो जुर्म होता है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसी सिलसिले से आज मैसूर शहर के मिलाद बाग पर एक कैंडल मार्च एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें मैसूर शहर के उलमाए दीन और कांग्रेस पार्टी के लीडरान शामिल हैं। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का एक ही नारा है कि वो दहशत गर्दों को बीच चौराही पर लाकर इन्हें मौत की सजा दें। ऐसे दहशत गर्दों का कोई ईमान नहीं होता और न हम इनके साथ हैं। तो चलिए नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ दहशतगर्दी दहशतगर्दी मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की। चलो भाई फोटो ले जल्दी। पाकिस्तान नहीं चलेगी नहीं चलेगी दहशतगर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी दहशतगर्दी नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदा इधर जरा एक लगा पूरे हो गया बोला हो गया बेगुनाहों का जो कत्लेआम अभी पहलगाम में हुआ है, सयाहों का कत्लेआम हजरत बात कर रही, ये अपनी तारीख का अलमनाक हादिसा है। इससे हमारे दिलों को जो चोट पहुंची है, बल्कि हर हिंदुस्तानी को जो चोट पहुंची है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत को चाहिए कि जितने भी मुजरिमीन हैं या इसके पीछे जो भी कार फरमाए, उन तंजीमों को करार वाकई सजा इनको मिलना चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म के हादिसात कभी हमारे मुल्क में रोनुमा ना हो। इसलिए ये जो हम एहतजाज आज कर रहे हैं कैंडल लेकर, आप तमाम के हम ममनून और मशकूर हैं। अपना वक्त निकाल कर आप यहाँ तशरीफ लाए और इस कैंडल मार्च में आप शरीक रहे। और हम सब दुआ करते हैं जितने भी जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनके रूह को तस्कीन पहुँचाए। उनके जितने लवाक़ीन मुताल्लिक़ीन हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील देवे। और हम दुआ करते हैं ऐसे जालिमों का खात्मा हो जो सयाहों और बेगुनाहों मुसाफिरों का कत्लेआम किया है। ऐसे गुनाहों को, ऐसे गुनाहगारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत से हम पूरी बल्कि पूरी शिद्दत के साथ हम दरख्वास्त करते, किसी किस्म का रहम का मामला किए बगैर ऐसे जालिमों को करार वाकई सजा मिलना चाहिए। इसी आवाज़ के साथ हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। हम इस मुल्क की मोहब्बत में, कश्मीरी अवाम की मोहब्बत में हम जमा हुए हैं, ताकि हमारे इस मुल्क का एक अटूट हिस्सा जो कश्मीर जन्नत निशान है, उसका हर हाल में दहशतगर्दी से पाक किया जा सके। इसी बुनियाद पर हम जमा हुए हैं। आप तमाम के मशकूर मजमून हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे बीच में बोलो भारत माता की ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದ 147 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಆ ದೇವರೇ ಯಾರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ತಾಳ್ಮೆನ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅವನು ಯಾವನೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದ ಹೊಡೆದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2 ಫಾರಿನವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೊಡೆದವನು, ಯಾರು ಹೊಡೆದವನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಬೇಗೂರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾವೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಡೀ ದೇಶ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದು ದಯಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂಗನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೊರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಖಳನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಖಳನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನವರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ 40 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 4 ಜನದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಲೈಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಸಹ ನಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಆ ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. 3 ಕೋಟಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋರಲ್ರಿ. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು 4 ಜನ. ಯಾವ ಟೂರಿಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಮಾರು 90% ಜನ ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಆ ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೆ. ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಟೂರಿಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಟು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಅವರು ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ? ನಾವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು, ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರು ಹಂಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ₹2 ಭಕ್ತರವ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಭಕ್ತರು. ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾರು ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಪಾಪ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ಅವ್ರ ಮಗು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೆಲವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ₹2 ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಅವರ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯಭೀತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸತ್ತಿರೋರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನ ಭರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಳುವಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. दोस्तों, अभी जो हमारे लक्ष्मण साहब ने आपके सामने तफसील से मुल्क के चलने वाले हालात को रखा है, ये मुल्क में बका और उसकी हिफाजत हम सब पे है। हिंदू मुस्लिम बनकर चलेंगे तो देश बचेगा। या अलग करेंगे तो देश की बहुत ही बदबख्ती की बात है कि यहाँ रहने वाली कौमें, मैं तो ये कहता हूँ हिंदुस्तान में जितनी कौमें ही, जितने मसलक है, पूरी दुनिया में कामी नहीं हुई है। जितनी जातें कितने हजारों ज़बानें बोली जाती है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं सिवाय हिंदुस्तान के। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ हुकूमत की इसमें
कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बहाल करने की कोशिश करो। मोदी मीडिया के साथ लेकर उनके मुख्तलिफ बयानात से अक़लियतों का या मुसलमानों का दिल दुखाने की कोशिश करो लोगों। आप जो भी हालात मुल्क पर आए, हम आपके साथ हैं। इकराम, आज मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज ऐसे मौके पर आप सब लोग आकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर चंद दिन पहले जो हादसा हुआ, वो हादसे की पूरी तरीके से दिल से मजम्मत करते हुए हम जो भी दहशतगर्द हैं उनके ऊपर कानून के हिसाब से उनको कानून के दायरे में लाकर उनको सजा दे। तो इसके लिए हम सब जमकर यहाँ पर लक्ष्मण साहब आए हुए हैं, तमाम उलमा इस्लाम आए हुए हैं। इसमें यहाँ पर खुलेआम हम ये कह रहे हैं हुकूमत से, जो भी दहशतगर्द है उनको सजा दे, और जो भी इसके लिए मरकजी हुकूमत हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी इसके ऊपर स्टेप्स उठाते हैं उसके साथ हम खड़े हुए हैं। हम टेररिस्ट का सपोर्ट करने वालों में से हम नहीं हैं, हम टेररिस्ट को खत्म करने वालों में से हैं। और यहाँ तक हम साथ आज ये कह रहे हैं कि अगर टेररिस्ट को पकड़े तो हमारे हवाले कीजिए, हम चौराहे में खड़ा कर उसकी सजा देंगे। हम जो इस्लाम में जो सजा है वो सजा हम सब खड़े होकर चौराहे पर देंगे। तो ये हमारी आवाज है, ये आवाज यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक जानी चाहिए। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।